सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम नहमदुका या मन शरह सुदूरना लितलखीसिल बयान फी इज़ाहिल मानी। वश मुसनिफ बिस्मिल्लाह वगैरह तस्त मालूम होगा देवन तफसील वगैरह मतन के राजी चो पानो बात बिस्मिल्लाह मुबारक है वगैरह तो कुरान दी मुशान इत्तिबाए उकरा हदीस इत्तिबाए उकरा सलफ इत्तिबाए उकरा ये तो कुरान दी मुशान के हम बिस्मिल्लाह मुबारक का जिक्र अव्वल हदीस इत्तिबाए उकरा एक हदीस के हो बिस्मिल्लाह बारे के अमर दे तो अवलियत न मालूमेगी हमद न दान मालूमेगी कि बिस्मिल्लाह बा अव्वल वाए हमद बा दुआम वाए। अब कुरान न खुदा मालूमेगी कि बिस्मिल्लाह अव्वल दा हमद दुआम दा नदी बिस्मिल्लाह अव्वल वेगा कुरान सरा बांधे अमल को कुरान के बिस्मिल्लाह अव्वल हमद दुआम हदीस बांधे अमल को संगे हो तो हदीस के खुदा न दे रही कि अव्वल बिस्मिल्लाह दा दुआम हमद दा दस हदीस के नस्ता हदीस के खुदा दा तासो कुल अमरिन ज़िबालिन हर खका तासो शुरू करो वलम युतबर्रक बिस्मिल्लाह बरकत दे अल्लाह पर नाम न के हासिल जदा बे बरकत बल हदीस दा कुल अमर ज़िबालिन लम युबदा फी यानी युबदा फी हर अमर खकार युबदा फी जो शुरू तो की तदे खकार के शुरू फसले पक्कार के मिसाल मुताला या किताब वलम युतबर्रक बिहम्दिल्लाह अब बरकत न के हासिल अल्हम्दुलिल्लाह मखके द इब्तिदान ओ कज़ा दादी ये बरकत दी मरीज के उदार है दानर आले क्या अव्वल में बिस्मिल्लाह वाए दुआम बा अल्हम्दुलिल्लाह वाए या अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह वाए दुआम बा बिस्मिल्लाह वाए तो सिर्फ दा खबर आ रहा कि ज़िबाल शुरू क्या शुरू भाई ज़िबाल क्या इन्हें खकार शुरू बा क्या इतना वाला शुरू बा खकार की डोडे दे या मुतार तो शुरू न मख के बरकत आते तो बिस्मिल्लाह और शुरू न मख के बरकत आते अल्हम्दुलिल्लाह दा तरतीब न शुमार अव्वल बिस्मिल्लाह दा दुआम हम्दुलिल्लाह दा क्या हदीस संग अमल रहा है जवाब दादा कि ना सीधे सर अखली दलील टच के या दा मालूमी बिस्मिल्लाह बा अव्वल वाए अल्हम्दुलिल्लाह बा दुआम अखली दलील अखली दादा बिस्मिल्लाह के खुद रब ज़ात जिक्र दा अल्लाह अहमद हुआ सकता अब सिफत या कथा सिफत नदी कहते तालिब अदा सिफत या वो गए कहता सिफत था जैसे रब सिफत तक हमद तो बिस्मिल्लाह के दे अल्लाह ज़ात जिक्र का अल्लाह अहमद वसफ का ज़ात वसफ न मख की कदा देवाल दा ज़ात दा स्पिनवाल है चिता पस्तर को के राजी जो खुदा चिता से गुत्ते वाले गुत्ते दा को चुना दा कर दा को ज़ात वसफ न वसफ दा चिते स्तर को के कम स्पिनवाल है भी नहीं दा वसफ वसफ दे तो वही दा मुख्ताजी पखल वजूद के रब त महल सरा कि महल सरा रब भी दो वजूद भी अगर रब के महल न लड़े के वे बदाय मादूम से चूंकि बिस्मिल्लाह के ज़ात था नो आए मख के रहा हमद वसफ था देवरिश था वाले जब वसफ देते हुए
چې خپل وجود کې د محتاجي ربط ته محل سره حتی چې که محل نه ربط کټ کې بیا به دی معدوم شي. نو دا سپینوالی چې تا سترګو کې ده داسې نه چې ګوتې واري چې ګوتې واري دا خو چونه ده خو جوهر ده. دا سپینوالی چې تا سترګو کې ده دا په خپل وجود لري چې تا سترګو کې ده په خپل وجود کې دی محتاج ده ربط ته دیوال سره چې ربط بیا دیوال سره وي که ربط دیوال نه کټ کې لکانه معدومن نو به دا سپینوالی ختم شي. پوه شوې؟ بسم الله کې ذات ذکر ده الله مبارک حمد وصف ده ذات مخکې په وصف ځکه چې وصف دې ته وایي چې په خپل وجود کې دی محتاجي ربط ته محل سره حتی چې که ربط یې کټ کې محل نه بیا به دی معدوم شي. لکه دا سپینوالی چې تا په سترګو راځي دا وصف ده دا دیوال ته محتاج دی دیوال پورې کړی ده حتی چې که ربط یې دیوال نه کټ کې بیا به دی ورک شي معدوم به شي. ځکه چونکې بسم الله کې الله ذات ذکر دی مخکې ذکر کړه حمد وصف و دی وروسته ذکر کړه. نو حدیث کې خدا نه معلومې ده بسم الله دی مخکې یا حمد دی وروسته دی هلته خو دواړه راغلي دي چې هر امر زیبال یبدو فی چې پکې شروع کېږي اب برکت نشي حاصل دی الله په نام بیا د دا بې برکت بل هر امر زیبال یبدو فی ترجمه به داسې ده هر امر زیبال یبدو فی چې شروع پکې کېږي شروع خو سره زیبال کېږي کتاب یا ډوډۍ دیک سره کېږي اب برکت نه واخلې په حمد مخکې د شروع نه فهو کذا دا دې بې برکته وي. نو حدیث کې خو دواړه راغلي دا خو نه راغلی چې بسم الله مخکې ده که حمد وروسته ده که حمد مخکې ده بسم الله وروسته ده. نو په دې سره دلیل عقلي ولګېد چې هغه دا ده بسم الله ذات ده د الله ذات پکې ذکر ده حمد وصف ده ذات مخکې په وصف ولې ځکه وصف چا ته وایي وصف دې ته وایي چې خپل وجود یې د پسه وي چې ربط یې محل سره حتی چې که محل نه لرې کې نو به دی معدوم وګرځي. دې له وجې نه حمد یې وروسته راوړی بسم الله یې مخکې راوړی. اوس نحمدک کې یو دا حمد ټکی ده یو دا جمع متکلم سره ده یو دا کاف خطاب ده یو حمد ده ایو متکلم سره ده نحمد یې ویلي ایو دا کاف ده دا اول ورځې شروع ده که نه ځکه داسې لږ لږ چې تاسو عادت کېږو ورسره نحمدک یا رب ثنا وایي ده نو نحمدک کې یو حمد بل متکلم سره بل کاف خطاب. اوس اول حمد وضاحت وکړه چې حمد چا ته وایي. حمد لغت کې دې ته وایي هو الثناء بالجمیل على جهة التعظیم والتبجیل. ثنا چا ته وایي ثنا معنا د خیر ذکر په ژبې دې ته ثنا وایي. ټول مخلوق ته ثنا خوان دا سنتونو کې وایي ټول مخلوق ته ثنا خوان ده الله پاک ته وایي. نو ثنا معنا ذکر خیر په ژبې دې ته ثنا وایي. خیر ذکر کیسته وایي خیر معنا دا چې صفتونه ذکر کړي بیا دا ذکر خیر ده. نو ثنا معنا کېږي ذکر خیر په ژبې. ها ذکر خیر په ژبې چا ته وایي چې صفتونه ووایي صفتونه وایي محمود جمال سره یې د تا ژبې تعلق جمال د محمود سره یې چې چا ثنا وایي محمود هغه جمال ذکر کړي یعنې صفتونه یې وایي. نو ثنا معنا کېږي ذکر خیر په ژبې. خیر معنا دا چې صفتونه یې ووایي خدا خو ثنا شوه. بالجمیل څه معنا جمال محمود جمال محمود معنا چا تعریف کړي یو جمال ذکر کړي. جمال چاته وایي صفتونه ته وایي اوس یې داسې ترجمه ده والثنا دا ذکر خیر ده په ژبې بالجمیل
यतअल्लक़ बिजमाल महमूद कि ताल्लुकी जमाल दे महमूद सरा महमूद वाल जमाल जिक्र के सिफतुन हुआ है पखले जोटे की अला जिहती ताज़ीम व तरजीह अदा दावत तक वाला सना कि पखले हुआ है जमाल जिक्र किया है महमूद वाल दा अला जिहती ताज़ीम व तरजीह मुतलब्बिसन रता वाला सना टची तलब्बुस माना टच कदा पाना दा पाना लेकिन तलब्बुस है इन्हें टच वे तलब्बुस के कला फासिल हुआ कला नहीं इत्तिसाल के फासिल नहीं जो दार सीधा पाना पड़े सर मुत्तसिल है इन्हें दार तो इत्तिसाल दे तो वही चमच के फासला नहीं तलब्बुस माना टच वाली तो वही टच वी वो कला फासला या कला नहीं हाजी दा अला जिहती ताज़ीम व तरजीह दा मुतालिक तो मुतलब्बिसन सर सीधा ता वाला सना मुतलब्बिस है टची चा सर टची जिहती ताज़ीम व तरजीह इलत सर टची यू इलत सर दा ता वाला सना टची कम इलत ताज़ीम व तरजीह ज़ाहिरी ताज़ीम दा व तरजीह अज़रकन के नना ताज़ीम दे सरटची दादा हमद तुम ज़ाहिर के ताज़ीम क्या है हम बातिन के ताज़ीम क्या है हम अल्लाह तो मुझ को ज़ाहिर के ताज़ीम को अब बातिन के ताज़ीम को इन्हें ज़मवाई शराब देर लोएदा पाक था सिफात वाला मखलूकियत खुदा पाक के नश्ता ही जज नश्ता सके अल्लाह मखलूक ना बार दा मखलूक के न रहे मखलूक होते तो हमारा दा साच साख ले दे खालिक ने दा सचंग था तो पता लगी ना चंगे आप नहीं पता नहीं हत्या दा सान न के तो पता लगी जद संग न के इस पता नहीं स्तर को बांधी भी नहीं तो पता लगी जद वली भी नहीं इस पता था नहीं दिमाग की खबर रही तब कोई जावल रही हिच पता न रही लासी ने हरकत के तब कोई जावल हरकत के दे सुमरा देखी सुमरा शायद इस्तेमाली और डुकी दी रगुना दी वीनी दी हट डुकी नरिया डुकी चोक मख्ती मंडे हुए चोक रिश्ता मंडे हुए पास बता से क्या तब कोई जावल जदा हिच पता नहीं कुछ था तो इल्म नश्ता पैदा क्या है ना करना पैदा क्या हो बाबा से इलम खुद भी कुछ था इलम नश्ता पर कत्तरो सीधा मास्टर की लीडर वाले के था इलम नश्ता पर दवा हरकत ने सीधा वाले कई वो अधिक किस्म रसायन इस्तेमाल की रगुना विने और डुकी इस पता था नश्ता लाके दूर तुम्हारा खर्चा कीगी चे मोटर तुम्हारा खर्चा न के मोटर के युवा घंटा या कदा चे खर्चा के सीधा समा हो दुनिया रगुना चोक दाले मंडे हुए चोक दाले मंडे दुनिया डुकी दी पुजे चोक देखा मंडे हुए चोक देखा मंडे हुए पास बदा से क्या हत्ता ते इल्म नश्ता इधर चंगे हत्ता ते इल्म नश्ता स्पादे कदम अपनी चंगा की गिरा ला चंगा कदम अपनी इस पता नहीं इधर चंगा मुन कदम अपनी दास नचिता ते इल्म नश्ता या खुद खालिक नहीं था तो नहीं पैदा कौन क्या पैदा क्या हो आवास है शीलम खुद ही पका शीलम देनी भी बच्चा पैदा दीजिए तो बेरा है वो सना बिल जमील अला जिहती ताज़ीम व तरजीह वो सना माना जिक्र खैर पे जबे खैर माने खैर पे जबे चंगा जिक्र के उसी पे सुना हुआ है बिल जमील यतअल्लक़ बिजमाल महमूद सीधा वाला सना पे जबे ये तारीखी जमाल दे महमूद सरा ये महमूद के अच्छा तारीखों ने क्या देख जमाल जिक्र के अपने वाले जमाल सिफत नहीं कर अला जिहती ताज़ीम व तरजीह मुतलब्बिसन सीधा वाला सना तलब्बुस टची यो तलब्बुस था यो इत्तिसाल दी शी देते वही समझ के फासला लसर नहीं तलब्बुस आम दा कला फासला भी कला नहीं
متلبسا على جهة چې د تا والی سره تلبوسي ټچي چا سره ټچي على جهة ای مع جهة سره د یو علت نه ټچي جهت معنی علت کوم علت على جهة تعظیم و تقدیم علت سره ټچي هغه علت دا ده چې ظاهر کې د تعظیمي او باطن کې د تعظیمي نه زړه کې تعظیمي او ظاهر کې د تعظیمي بیا پسه دا حمد ده ها اوس ګوره که داسې و چې ظاهر کې تعظیم او باطن کې نه و بیا دې ته ټوکې وایي دا بیا سخریه ده استهزاء ګپ لګول بیا دا حمد نه ده دې ته به استهزاء وایي حمد پسه ده متلبسا بجهة چې دا ټچي یو علت سره التعظیم و التقدیم چې ظاهر کې تعظیمي باطن کې تعظیمي بس اوس کا ظاهر کې تعظیمي باطن کې دي دا ګپ نو دې سره استهزاء وتله ګپ وتله دواړه وایي ګپ کې دواړه نه نو او وتله ها ثنا ذکر خیر په جبه دې سره شکر وته ځکه شکر کې جبه نه ده ضروري شکر ثنا ده په جبه ویلای شي زړه کې ویلای شي اندامونو باندې ویلای شي څنګه به وایي په اندامونو رکوع کیا سجده کیا رب ته داسې ولاړې عجز بیا قاعده کیا هغې دا عمل ده نو چې موږ ثنا ویله چې دا خیراتو ذکر کول دي په ژبې نو دې سره شکر ووتی ځکه شکر کې سړی خیرات ذکر کوي صفتونه ولیکن په ژبې نه عام ده په ژبه هم کېدای شي په زړه هم کېدای شي په اندامونو هم کېدای شي پوه شوې په خبره اوس په دې باندې سوال وکړه چې لکه دې نه خو الله حمد ووتی حالانکې حدیث کې راځي چې الله هم حمد وایي د خپل پاک ذات په خپله هغه ووتی ځکه ثنا خو ته وایي دې ته وایي چې ذکر خیر په ژبې نو ژبه دا خو جز د بدن ده جسم نو الله خو جسم نه ده جسم خو مخلوق ده مرکب ده هډوکو نه غوښه دغو شیانو نه شګو نه یو شی بل شی دا خو مخلوق ده الله خو پاک ته مخلوقیت نه الله خو داسې ذات مخلوق نه ده دا نه خو دې حمد تعریف نه خو د الله حمد ووتی ځکه تا وویله هو ثنا دا ذکر خیر ده په ژبې نو الله خو هم حمد وایي نو الله خو ژبه نشته هغې نه پاک ته بدن یې نشته جسم نشته دا خو ټول مخلوق دي بیا خو الله حمد دې نه ووتی دې نه دوه جوابه یو جواب دا چې ژبې نه مراد مبدأ الصدور ده مبدأ معنی اصل چې چیرې مبدأ ټکی راځي کتابونو کې دې معنی کېږي اصل نو دلته ثنا چې ته ذکر خیر کې په ژبې نه مراد ژبه نه ده د جسم نه جز ده دا نه ده مراد بلکې مراد دا مبدأ الثنا مبدأ الصدور چې مبدأي اصلي لپاره د ظهور چې ثنا ظاهرېږي ورسره بس دا نه چې ژبه نو مخلوق کې ژبه ده مبدأ الصدور چې دا اصل د ظهور لپاره یعنې دا ثنا ورنه ظاهرېږي مخلوق کې دا شی ده مونږ په انسانانو په پیرانو په دغو شیانو یعنې که بیرو کې ونو کې کاڼو کې شګو کې هغه هم ثنا وایي ځکه رب فرمایي وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی رب ثنا وایي نو کاڼو پر خو ژبه نشته خو مبدأ الصدور خو شته که نه اصل دې لپاره د ظهور یعنې ثنا ترې نه ظاهرېږي داسې رب سبحانه پر خو ژبه نشته هغه جسم ده مخلوقیت ده عجز ده نقصانات دي عیبونه دي وینې دي غوښې دي څه دي
دې عیبونو نه غوره پاک ده هغه خو مبدأ صدور صحیح ده یعنی الله نه ظاهریږي ثنا یا یو جواب ده دوم جواب ده چې دا تعریف ته حمد العباد ده او دا تعریف ته حمد المخلوق ده دا د عبادو تعریف ده عبادو حمد ده عباد چې حمد وایي تاما انسانان پیران خو په ژبې وایي نو دلته حمد تخصیص ده حمد نه مراد مطلق حمد نه ده چې الله حمد ته شامل شي بلکې حمد نه مراد دا د عبادو والحمد ده عباد خو په ژبې وایي که انسانان یا که پیران خو په ژبې وایي دا جواب نو سوال دا راغلی لکه ثنا باللسان ثنا دا خو ذکر خیر ته وایي په ژبې نو دې نه خو الله ته حمد وته حالانکه حدیث کې راځي چې الله د خپل ذات پاک حمد او ثنا وایي الله سبحانه پاک د جسم نه د عیبونو نه د ژبو نه د غوښو نه دا کیسې دا خو عیبونه دي دې نه رب پاک دا خو د الله حمد ته نشو شامل جواب یو دا چې ژبې نه مراد ده مبدأ الصدور اصل د ظهور یعنی یو اصل ته وایي چې ثنا ترې ظاهرېږي نو کله ژبه یې لکه مونږ تاسو کې کله ژبه نه وي لکه کاڼو کې ونو کې ځکه رب وایي وإن من شیء إلا یسبح بحمده هر شی د رب تسبیح وایي الله سبحانه حمد ته شامل دی ځکه الله مبدأ ظهور ده یعنی الله ذات نه ظاهرېږي ثنا یا دا جواب چې ټیک ته ثنا خو په ژبې خو حمد نه مراد مطلق حمد نه ده حمد نه مراد حمد العباد ده نو عباد حمد په ژبې یې کړه بس خلاصه دا خو دې ځای کې مونږ وویل حمد کې اوس ګوره حمد کې څلور شیانې پکار یو حامد یو محمود یو محمود به یو محمود علی حامد چاته وایي چې دنه ثنا ظاهره شي یعنې دنه ظاهري په خولې وایي نو حامد خو هغه چاته وایي چې دنه ثنا ظاهرېږي صفات یې د له خولې وځي دې ته حامد وایي چې دنه ثنا ظاهرېږي یعنې صفات وایي ثنا دنه ظاهرېږي دا حامد ده ایو محمود ده محمود چاته وایي چې د چا ثنا وشي یعنی د چا صفات ذکر شي هاته محمود وایي رب محمود ده چې د ثنا کېږي یعنی د دې صفات ذکر کېږي نبی مبارک محمود ده د دم صفتونه مونږ وایو علما محمود دي د دې صفتونه وایو اولیاء محمود دي د دې صفتونه وایو دیوبند محمود ده د دې صفتونه وایو استادان مونږ وال محمود دي دغه صفتونه یې وایو دا نو دلته مراد نو حمد کې یو حامد پکاري چې چا نه ثنا ظاهرېږي یعنی صفات ظاهرېږي دنه دا حامد چې د چا صفات ویلې کېږي هته وایي محمود محمود به څه معنا محمود به ما حمد به هغه شیانو ته وایي حمد به چې ثنا وشي به په دو سره چې په چا ثنا وشي هته محمود به وایي چې صفتونه کوم چې په خولې ما هغه صفتونه محمود به څه معنا ما حمد به هغه صفتونه حمد به چې ثنا وشي به په دو په خوله کې نو چې کوم صفتونه ته خوله کې ذکر کې لکه ته وایې زید ډېر غټ عالم ده ته وایې زید ډېر ولي ده مثال یا نور صفتونه وایي نو چې کوم صفتونه په خولې ذکر شي دا ته وایي محمود به محمود به څه معنا کېږي ما حمد به هغه صفتونه حمد به چې ثنا وشي دو سره ثنا دو سره وشي ثنا به څنګه دو سره کوي خو په خولې کې ووایي که نو چې کوم صفتونه په خولې ووایي دا محمود به ده بس خلاصه ایو محمود علی ده محمود علی څه معنا کېږي ما حمد لاجلها چې ثنا وشي دو له وجې
دول وجه ثنا وشي دا محمود علی هلکه اوس دا کې څه فرق ده محمود بي محمود علی محمود بي معنی ما حمد به هغه صفتونه حمد به چې ثنا وشي په دو خپل کې وای ا محمود علی معنی ما حمد لاجله چې ثنا وشي دول وجه دا به اوس موږ څنګه معلومه جواب دا ده چې دا څه ده محمود بي محمود علی دې کې عموم خصوص مطلق نسبت ده عموم خصوص مطلق دیته وي چې یو خاصي دا بل به ورسره وي دا بل عامي د سره یا د نه علاوه وي نو یو شی محمود به ده ما ته وګوره سوال دا پیدا شو چې کوم به دا اوس څنګه معلومه چې دا محمود به ده دا محمود علی ده جواب دا ده چې محمود به محمود علی کې اتحاد بذات فرق بل اعتبار ده مخصوص مطلق نه وای اتحاد بذات فرق بل اعتبار ذات یو ده اعتباری فرق یعنی دا صفت ده خو چې خلقی وای یا محمود بی چې دل وجه ثنا وای دا محمود علی په دا یو صفت ده اتا علم ده خو چې خلقی وای نو حمد بی سره ثنا وشو یو اما حمد لاجلی چې دل وجه ثنا وشو نو محمود علی شو نو دو کې اتحاد بذات فرق بل اعتبار ذات یو ده اعتباری فرق ده په پوښتنه په خبره یا دا ده چې محمود علی منه کېږي باعث علی الحمد چې باعث یې تا په ثنا دې ته محمود علی وایي ما حمد علی ای یکون باعثا علیک دا باعث یې تا په ثنا دې ته محمود علی وایي محمود بي خو هغه شی چې ما ویل چې محمود بي منه ما حمد بي چې ثنا وشي په د سره یعنی خلق یې دا صفات وایي دا محمود بي محمود علی منه ما یکون باعثا علی الحمد چې باعث په حمد باندې دا محمود علی محمود علی ای ما یکون باعثا علی باعث پر ای ما یکون باعثا علی الحمد چې باعث په حمد باندې اوس محمود بي محمود علی کی چیرې بات شو عموم خصوص مطلق خصوص مطلق دیته وي چې خاصی کنه بیا عام خامخا ورسره لکه انسان خاص ته حیوان عام دی چې انساني حیوان خو به خامخا عام دیته وي چې خاص سره وي خاص نه بغیر وي حیواني نه انسان سره ده انسان نه بغیر شته و دلته خصوص مطلق نسبت ده څنګه خصوص مطلق نسبت داسې چې ته د زید ثنا وایي په خولې په علم زید ثنا دی ویل کنه په علم باندې په خولې د علم ذکر کوي چې زید غټ عالم دی نو تا ثنا ویله په خولې ادي صفت په خولې ذکر کوي دا محمود به دغه علم تر باندې باعث وي بل باعث نه تر باندې دغه زید ول علم پتا باعثي چې ته د ثنا وایي نو بس دا محمود علی هم شو چې په خولې دی ویله محمود به حمد به دغه علم چې باعث هم دا زید ول علم د پتا تا ته مزه درکوي او دا باعث تا باندې استاد دی نو باعث هم دغه د علمي نو دا محمود علی هم شو او محمود به هم شو اتحاد پکې راغلی کله به داسې وي چې ته زید غټ عالم ده نو تا چې ثنا په خولې ویله علم دې ذکر کړي چې زید غټ عالم ده نو علم خو محمود به شو یعنی حمد به ثنا وشوه په دغه علم په خولې کې ودې ویله په کې وګنه محمود به علم اب باعث دا علم نه باعث دای چې دتا ته پیسې درکړي کورې ته جوړ کړی مثال مدرسې ته جوړ کړی پکې ته لګولې دا باعث بل شای باعث پیسې درکړي کورې ته جوړ کړی مدرسې ته جوړ کړی دا باعث و دا یې په خله خو ته دا ویل چې زید عالم ده محمود بي دا علم شو حمد بي ثنا وشوا په دغه علم چې په خله دی ویله دا علم محمود بي شو باعث پتا باندې علم نو باعث دا چې تاسو کور جوړ کړو
مدرسې ته جوړه کړې وه دا تر باندې باعث و نو دا مدرسې جوړول دا سخاوت دی دا تا باندې باعث و نو هغه محمود علی شو نو کله چې محمود بي وي محمود علی وي لکه دغه علم له وجې تا ثنا وویله دغه علم یې تر باندې باعث هم و نو محمود بي هم شو محمود علی هم شو کله داسې وي چې محمود بي وي محمود علی نه وي دغه علم خو په له وجې خو تا ثنا وویله ټیک ده دا دې په خولې ذکر کړ بس دا محمود بي شو خو باعث د علم نه و باعث یې د سخاوت و نو هغه سخاوت محمود علی شو نو محمود بي سره محمود علی راغله او محمود بي نه بغیر راغله نو حیوان انسان سره راځي اجنه بغیر راځي انسان خاص حیوان هم هسې محمود بي خاص محمود علی عام په پوه شوې ذهن ته درله که نه ښه دا خو مونږ حمد کې خبرې وکړې نور بیا کله افتتاح ده په پوهېږو که نه راکړه راکړه تاسو څه شی راکړي سامي ده بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أما بعد حمد الله على نواله والصلاة على رسوله محمد وآله فإن رسول الشرع ثلاثة أما بعد حمد الله هر چه پست الحمدلله على نواله فنعمتون دي الله فعطایاو دی الله چې موږ ته نعمتونه راکړي دي والصلاتې دا په حمد عطف او پس د صلات نه الله رسولي پر رسول مبارک باندې صلی الله علیه وسلم محمدین دا بدل دونه د نام مبارک محمد ده صلی الله علیه وسلم په آل دې د باندې فإن اصول الشرع ثلاث یقینا دا اومنه چې اصول د شریعت درې دي اصول د شریعت درې دي الکتاب والسنة واجماع الامه یو کتاب ده یو سنت ده یو اجماع امت ده دا درې اصول دي والاصل الرابع القياس څلورم اصل د احکام